Hey, what's up? This is Pradeep, Assistant Professor of Political Science, Government Law College, Ramnagar. Shout out to Professor Uma Devi, Assistant Professor of Political Science at GFGC, Vijayanagar. Continuing our previous endeavor to understand United Nations organizations, in this session we are going to further discuss more on this particular topic, a bit of historical background and why United Nations exists in the first place. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. We know United Nations was set up in 1945, specifically at the behest of American President Franklin D. Roosevelt and contributed to this effort by Winston Churchill of Great Britain and Joseph Stalin of Soviet Union. It was set up to be a propagator and guarantor of international peace and security. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಗಮ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದಿಗೆ 1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯುಗದ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿರೇಕವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. The impact of Second World Wars was such that millions and millions of people died. Many became invalid. It had a lot of devastating impact on the generations of humans living in that era. A sense of hopelessness was to be overcome. It is for this reason United Nations gave a ray of hope for the wounded world. ನೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಶಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು. In the 21st century, United Nations had a very strong impact. It prevented a number of wars, resolved conflict. It gave a platform for people and states to interact together, to better their relationships, to overcome the common problems faced by humanity.
21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವಲಂಬನೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ನಾಂದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ, ಸಚಿವಾಲಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಮಿತಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. United Nations comprised of very important organs through which it had a wide impact. General Assembly, Security Council, Secretariat, International Court of Justice, Economic and Social Council, and Trusteeship Council. They function in tandem with various important countries and members to make United Nations mission successful. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. We already discussed briefly about how the whole concept of international organization emerged, especially uh, after America's Woodrow Wilson made a strong impact on the European continent, taking America to a war in 1917 by proclaiming that this is a war to end all wars. ಅಮೆರಿಕದ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತೆ 1917ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಯುರೋಪಿನ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಂತಿಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಚಿಂತನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It was probably one of the better international organizations that emerged during the earlier part of 20th century. The whole concept was placed right at the dawn of the Second World War. So ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1939ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಹೋಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನಿಸಮ್, ಜಾನ್ ಮೆನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು 45ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ
ಅಮೆರಿಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. 1941 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ ಅಂಡ್ ಇಟಾಲಿ, if they become very strong, then there is no hope for democracy and open society in the world. It's for this reason America was bound to participate itself or put its weight on the European continent in support of Soviet Union, Britain, France, and other countries. However, as we saw, Franklin D. Roosevelt, who was the president of US, earlier served Woodrow Wilson in the capacity of Assistant Secretary of the Navy. He had the same ideal which was carried by his master. The same concept, the same ideal, the same values was enshrined in Franklin D. Roosevelt. And when he came to the war, when he brought American weight to the war in Europe, of course, there were various theaters. He wanted to make sure this war will put an end to all other war, just like Woodrow Wilson. Therefore, in the San Francisco conference, United Nations Charter was finally signed. And then in October 24th, the same year, it officially came into existence. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ರವರು 1941ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ FDR ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೂನ್ 26, 1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ನೇ ತಾರೀಕಂದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. As we know, during that particular time, war was raging in the world. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಜನರು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ 4th ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, the people has to fight with bricks and stones. This was a statement given by Alfred Einstein ರವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದರೆ ಅಣುಬಾಂಬಿಗಾಗ್ಲೇ ಇದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ. ಅಣುಬಾಂಬಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆದಿಮಾನವ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವನೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ಹೌ ಡೆಡ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಆರ್. ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಎರಡು ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳು, ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗರಗಳನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ಯಂತ್ರ ಮೆನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಓಪನ್ ಹೈಮ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರ ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗತ್ತೆ. ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಆಯುಧನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. It was designed to make war invalid. It was designed with a purpose to prevent any belligerent states from taking aggressive actions. So, ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ is to prevent war. The work of United Nations reaches every corner of the globe. We know it stands for global peacekeeping efforts, peace building effort, conflict prevention efforts, and providing humanitarian assistance. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ ಆಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಪಡೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗೊಂದಲ ಇರುವಂತ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಹಾರನ ಹುಡುಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಟು ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಬೆಟರ್. One of the important functions or the goals was regarding environment. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು. Because of globalization, because of industrialization, there is a major issue which is preventing the world to be sustained for future generations. It appears that we are destroying the world because of rapid industrializations. When we have industrialization, it has an adverse impact on the climate. Because of the release of hydrocarbons and chemicals to the environment, we have a situation called global warming. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ. ಉಷ್ಣತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಬೇಡ, ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಮಳೆ, ಜಡಿ ಮಳೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಳಿಗಾಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾಹ, ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಸುನಾಮಿ. The reason being global warming, the impact of human civilization on environment. So, in order to prevent the adverse impact of industrialization on environment, United Nations is working to protect environment and to save the world for the future generation. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭೂಮಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶನೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆಗಳಿಂದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಎಂಬ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರನೇ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಲ್ಲ. ಅಂತ ವಲಸೆ ಬಂದಂತಹ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೀ ಪರ್ಪಸ್. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್, ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೊಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೆರೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸುನಾಮಿಯ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ, ಇಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆತಂಕವಾದದ ವಿರುದ್ಧ, ಟು ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಂ, ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ, non-proliferation and disarmament, and to promote democracy, a healthy way of human life, to protect human rights, gender equality, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಲಿಂಗ ಭೇದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಡಳಿತ, ಆರ್ಥಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದಾಹರಣೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು 21ನೇ ಶತಮಾನ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರ, ಮಿತಿ ಮೀರಿದಂತ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿಸಾಕುವಂತ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಮಾಲಯ, ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸೋಮಾಲಯ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಸುದಾನ್,
ಜನಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆ, ಆ, ಸಮಸ್ಯೆನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್, ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫೈಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the main purpose is to prevent war. We already know that. And to keep the world safe, secure, and peaceful. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಡವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ನೋವುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕುವಂಥದ್ದು. ಹಸಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. United Nations plays a key role in the lives of poor people. It wants to alleviate the poverty, eradicate disease from the world, remove illiteracy from the people, and also to ingrain effectively the qualities of rights and freedom, and to help the countries to achieve these goals. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.